دونك مرحبا بيا عندكم في هذه اول ندوه صحفيه في القسم الاحترافي الاول. كنا كنتمنوا على انها تكون نتيجه ايجابيه ديال الانتصار او التعادل، ولكن ما جابش الله، ماشي مشكل. بالنسبه للمباراه كنا عارفين ما غتكونش مباراه سهله، لعبنا ضد فريق قوي، احد المرشحين للبطوله اللي هو فريق جيش الملكي اللي عنده لاعبين يعني مستوى تقني جيد جدا. حاولنا اننا من نبقاو في اللعب ديالنا، نكونوا اكثر تنظيما. حاولنا اننا نبادروا، نكونوا مبادرين، ما نكونوش غير كندافعوا وكنبحثوا على المرتدات، بل يكون فريق اللي مبادر كيصنع فرص. تنظن ان اللاعبين توفقوا اكثر من مره، وصلوا للمرمى ديال فريق جيش الملكي. جا هدف اللي تلغى عن طريق التسلل. بالنسبه لباقي اطوار المباراه فتنظن ان الهدفين اللي تسجلوا علينا فكانوا واحد يعني اخطاء. بطبيعه الحال ما كانش اخطاء ما يكونش اهداف، ولكن كانوا اخطاء اللي كان بامكاننا اننا نتعاملوا معهم احسن. ولكن كتبقى ديال كره القدم فوز مستحق الفريق جيش الملكي. حنايا غنحاولوا ان شاء الله نصحوا الاخطاء اللي ارتكبنا في هذه المباراه ونعزوا من النقاط اللي كانت ايجابيه باش ان شاء الله نكونوا احسن في باقي المباريات. ما كنظنش على ان يعني كان مشكل ديال التاقلم، بحال اللي قلت فاليوم كنا لاعبين ضد فريق اللي قوي اللي منظم اللي غيحاول انه يخلخل التوازن. حنايا ما كناش يعني كيبان على اننا فريق اللي ضعيف او لا، بالعكس كنا ند بحال اللي شرت في الاول، خلقنا فرص. في الشوط الثاني ارتكبنا اخطاء، قله التركيز فممكن انها وقعت لنا في مرتين تلقينا منها هدفين لسوء الحظ. دونك كنظن على اننا عندنا فريق قوي اللي غنقدروا ننافسوا به ونخلقوا مشاكل لعده فرق. فغيكفي اننا خصنا نستافدوا من الدروس ديال هذه المباراه باش ما تكررش المباريات القادمه ان شاء الله. احنا باش نكون معاك صريح يعني فريق يلاه جديد على هذا القسم هذا، غنحاولوا اننا نربحوا مباريات، نربحوا نقاط باش الفريق ما يديرش ما يكونش داك صعود نزول، يثبت الاقدام ديالو وبالاحقيه ديالو على ان الصعود ديالو من القسم الاحترافي الثاني جاء عن جداره واستحقاق، وباش الفريق يبقى في القسم الاحترافي الاول. هذا هو الهدف ديالنا الاول. لعبوا مباراه بمباراه، اللي جاب الله شي حاجه اكثر من ضمان البقاء لما لا. حددتي على الاسلوب اللي كينهجوا الفريق فتنظن غنحافظوا على نفس النهج، لان ما يمكنش نديروا شي نهج اخر. لماذا؟ لان كنوصلوا للمرمى ديال الخصم، كنخلقوا فرص، يعني وصلنا اكثر من مره، وبالتالي شي حاجه اللي غتوصلك للهدف ما يمكنش انك تغير الطريق. دونك غنحاولوا اننا نصلحوا في نفس الطريق اللي حنايا فيها، في نفس اسلوب اللاعب اللي كنلعبوا به. نحاولوا اننا نصلحوا فقط بعض الامور اللي ما كانتش جيده في هذه المباراه، نتعاملوا معها احسن ان شاء الله من خلال الحصص التدريبيه اللي تكون عندنا. بالنسبه للمقابله القادمه فهي لا تقل اهميه عن هذه المباراه ضد ايضا خصم للفريق اللي كبير اللي هو فريق الوداد الرياضي. فغيخصنا نكونوا مستعدين بما يكفي باش ما يكونش نزيف نقاط اكثر، باش الفريق ما يدخلش واحد مرحله شك، وعلى الاقل ناخذوا نقاط اللي تعطي واحد الدفعه معنويه ايجابيه للاعبين باش تخليهم يتاقلموا سريعا مع القسم الاحترافي الاول. بالفعل فمع الصعود مباشره جاء المباراه الاولى مع فريق جيش الملكي، المباراه الثانيه مع الوداد الرياضي، مقابله ثالثه مع نهضه بركان. يعني بالتالي يعني فهذه كلها مباريات صعبه، ولكن ناخذوها من المنحى الايجابي، لان الفريق اذا استطاع انه ياخذ نقاط من هذه الثلاث مباريات فهي غتكون دفعه معنويه جيده، وغيبقاو المقابلات الاخرى غادي نقدروا اننا يعني نسيروها بواحد المعنويات اللي مرتفعه، اللي نقدروا اننا تعطينا هذه المباريات الثلاثه الاولى والاداء اللي غنقدموا فيها تعطي اللاعبين واحد الدفعه معنويه باش يكونوا احسن في المباريات القادمه ان شاء الله. Bonsoir. Avant de les tours techniques, une petite réflexion de le match, un moment de tristesse parce que au 5e minute, 4e minute, on a perdu comme joueur maintenant le Edraf, qui a fait un fracture, qui a fait une chose que se va récupérer, mais qui va avoir le temps. Le temps, je crois qu'il va tout de suite, même aujourd'hui, peut-être faire une intervention. Et pour moi, c'est le match a commencé très mal de ce point de vue parce que il a fait une grande pré-saison, comme les autres, mais il a fait une grande pré-saison, continuation d'une grande finale de saison de dernière année. Et malheureusement, on a perdu un joueur qui ne mérite pas ça, mais c'est la vie de foot.
Et c'était un moment de mauvaise chance complète. La situation, c'était un peu difficile de contourner pendant 5 minutes et je commence à réfléchir sur le match précisément à partir de ça. On a fait le changement a pris un peu de temps pour s'y adapter. C'était pas parfait parce qu'on a besoin d'être et de décider. J'ai besoin de décider qui va jouer à droite et à le côté droit. Et Ait a fait un gros travail, mais ce n'est pas la place de lui. C'était une chose que on a attendu un peu pour commencer à jouer bien. Mais vraiment, on a fait une grande première partie parce que entre le 10e minute et le 45e minute, on a été 4 possibilités de but claires, qui peut nous donner, qui a la possibilité de nous donner un match plus tranquille. Mais le plus important, c'est la victoire. La deuxième chose plus importante, c'est le mérite des adversaires qui a monté. C'est maintenant une équipe forte de Première Ligue de Botola. C'est un signal clair que le Botola, c'est toute l'année plus compétitive et plus forte. C'est très bon pour le championnat et pour le Maroc parce que plus d'équipes comme ça vont améliorer bien sûr les capacités de foot et capacité de chaque équipe et évoluer le championnat. Pour l'autre côté, c'est un marathon. Le Botola va continuer pour beaucoup de mois et on a commencé seulement le premier kilomètre, le premier moment. On a gagné 3 points, on a fait très bonnes choses, on a fait choses qu'on a besoin d'améliorer bien sûr parce que c'est le normal. Même les joueurs qui ont retourné de champ ont retourné avec beaucoup de confiance et ont joué très bien, mais vraiment l'équipe, comme toutes les équipes qui ont été beaucoup de joueurs à l'échange, la pré-saison c'était longue, mais ce n'était pas avec tous les joueurs. On a besoin d'améliorer le process, on a besoin d'améliorer la routine et se fait avec le match. Maintenant, se fait avec le match. Va arriver bien sûr beaucoup de choses qui se vont améliorer, mais on a fait un vraiment bon match et je suis très content avec les prestations globales de l'équipe, avec l'intention de jouer un bloc haut et toujours réagir très bien à la perte, gagner et quitter la possibilité d'Yacoub Mansour faire le type de match qu'ils aiment. Mais c'était 2 grandes équipes qui ont fait un grand match ici pour tout le public et heureusement on a gagné et on a mérité la victoire bien sûr et pour ça on sommes contents, mais c'est le premier pas. Demain on a besoin de déjà faire une nouvelle préparation pour le match contre Raja, que c'est le prochain pas. C'est difficile d'être complètement préparé pour 3 matchs pendant 8 jours après 10 semaines sans match officiel parce que l'intensité, les fatigues même nerveuses et les fatigues physiques sont complètement différentes de match amical de match officiel. C'était un match très intense. On a besoin de récupérer tous les joueurs plus possible, mais on a autres joueurs, on a un effectif que on a déjà su que les championnats, le Botola plus la Ligue des Champions plus la Coupe, avec beaucoup d'arrêts FIFA et avec beaucoup de trêves de FIFA et avec beaucoup de moments que peut-être on ne peut pas jouer, va être comme ça. Ou on ne joue pas, ou quand on joue en 3 jours successifs entre chaque match. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Un gros travail mental, physique, tactique et technique quand c'est possible. Maintenant, c'est le moment de récupérer et de continuer à donner un bon travail à les autres. Et, comme j'ai dit à les joueurs, la saison et le succès de la saison va dépendre de
tout le monde ne va dépendre seulement de 11, 12, 13 joueurs, va dépendre de 20, 24 joueurs. Et tout le monde a besoin d'être prêt pour à quelque moment entrer ou pour quelque moment être titulaire. Mercredi, il y a autre match. Bien sûr qu'on verra qui va être plus capable de jouer et tout le monde a besoin d'être prêt pour vraiment être capable de faire un grand match intense, un grand match physiquement, mais principalement un grand match tactiquement et gagner à l'adversaire, chaque adversaire, chaque fois. Merci pour votre mot, mais un match de chaque fois. Parce que maintenant, on semble de terminer ces matchs. Et qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de réfléchir un peu sur différentes choses pour améliorer plus vite possible, avec visionnage, avec entraînement pour tout le monde qui est disponible, mais on a besoin de récupérer tous les joueurs pour peut jouer contre Raja, que c'est le prochain adversaire avec notre haut niveau, de notre maximum niveau. Qu'est-ce que je me inquiète maintenant? Seulement de réfléchir avec le joueur un peu sur le match qu'on a joué, profiter pendant un peu de 10 heures ou 12 heures de victoire et commencer tout de suite demain la préparation pour le match contre Raja. Mais de notre côté, comme entraîneur, bien sûr qu'il y a un planning, une matière qu'on a besoin de penser, de stratégie, de manager le joueur et l'effectif qu'on a pour être bien tout le match. Mais maintenant, on va voir comment se va arriver le joueur demain, comment se va arriver le joueur après 48 heures ou après 72 heures et décider pour le mieux 11 titulaires. Si le match de Raja c'est plus important que le match qu'on a fini maintenant, c'est le plus important parce que c'est le prochain. Si c'est important médiatiquement et pour tout le monde parce que c'est un match de deux grands rivaux et de deux grandes équipes qui vont disputer ou qui veulent disputer le même objectif que c'est gagner le bottle, mais on regarde de la même façon, on regarde avec tout le respect, on regarde avec tout le professionnalisme de comprendre comment ils jouent pour en jouer mieux qu'eux. Et c'est le même objectif. Bien sûr que 3 points contre Yacoub Mansour, c'est le même 3 points contre Raja. C'est le même type de situation. Non, on sait, même pour le joueur, que quand ils entrent sur le terrain contre Raja, c'est toute l'ambiance, toutes les choses. Mais respecter le même adversaire. Et maintenant, on a respecté très Yacoub Mansour. On a la humilité de jouer parfois plus bas et autrefois plus haut et gagner le bal et gagner le match et gagner plus possibilités de but. Et c'était un bon match comme ça. Le prochain match, à partir de demain.